سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم پیدائش کی کتاب اس کے 7ویں باب سے پڑھیں گے، یعنی جینیسس چیپٹر 7۔ ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں، اور جو اس کا ٹاپک ہے کہ طوفان جو خداوند قیامت لے کر آتے ہیں وہ کس طرح آتی ہے اور کیا ہوتا ہے اور کیا کیا ہوگا اور اس کے دوران کیا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا عمل کرنا پڑتا ہے نوح کو، وہ سب ہم آج پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 7ویں باب سے۔ اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ۔ خداوند کہہ رہے ہیں کہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا ہے۔ خداوند دیکھو کتنی بڑی بات ہے، خداوند خود ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا ہے، کیونکہ عین وقت جب لاسٹ وقت بھی آئے گا اس ٹائم بھی جو خداوند کے پاک کلام کے مطابق چلتے ہوں گے، خداوند کے حکموں کو مانتے ہوں گے، جو راست باز ہوں گے وہی اس آخری وقت میں اٹھائے جائیں گے، کیونکہ لکھا جہاں 2 کھڑے ہوں گے وہاں سے ایک اٹھایا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ مطلب جو راست باز ہوگا، خداوند کے پاک کلام کو ماننے والا، خداوند کے پاک کلام کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا ہوگا، جو پرارتھنا کرنے والا ہوگا، دعا کرنے والا ہوگا، بندگی کرنے والا ہوگا، وہ اٹھا لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا بدکردار ہوگا، جو دنیاوی چیزوں کی خواہش میں مبتلا رہا اور خداوند کی طرف رجوع ہی نہیں کیا، کبھی خداوند کے بارے میں سوچا ہی نہیں، پاک کلام کبھی پڑھا ہی نہیں، پاک کلام کو جانا ہی نہیں، خداوند سے کبھی بات چیت ہی نہیں کی، وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ ہلیلویا۔ دیکھو ابھی لکھا ہے کہ کیونکہ خداوند کہہ رہے ہیں، خود خداوند کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ خداوند کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا، ٹھیک ہے۔ کل پاک جانوروں میں سے 7 نر اور ان کے مادہ، اور ان میں سے جو پاک نہیں ہیں، خداوند کہہ رہے ہیں پاک میں سے 7 نر اور ان کی مادہ، اور خداوند کہہ رہے ہیں کہ جو پاک نہیں ہیں ان میں سے کیا کرنا ہے کہ 2 نر اور ان کی مادہ اپنے ساتھ لے لینا، اور ہوا کے پرندوں میں سے بھی 7 نر اور مادہ لے لینا، تاکہ زمین پر ان کی نسل باقی رہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو آج زمین پر جن جانوروں کی نسل باقی، وہ اس وقت ان کی نر اور مادہ نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ 7 دن کے بعد خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا، اور ہر جاندار شے کو جسے خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنایا ہے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ اور نوح نے وہ سب جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا کیا، اور نوح 600 برس کا تھا جب پانی کا طوفان زمین پر آیا۔ یعنی نوح کی عمر اس وقت 600 سال تھی جب پانی کا طوفان زمین پر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے تب نوح اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ طوفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے، اور پاک جانوروں میں سے اور ان جانوروں میں سے جو پاک نہیں، اور پرندوں میں سے اور زمین پر ہر رینگنے والے جاندار میں سے 2 نر اور مادہ کشتی میں نوح کے پاس گئے، جیسا خدا نے نوح کو حکم دیا تھا۔ اور 7 دن کے بعد ایسا ہوا کہ طوفان کا پانی زمین پر آ گیا۔ نوح کی عمر کا 600واں سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک 17ویں تاریخ کو، یعنی نوح کی عمر اس وقت 600واں سال تھا اس کا، یعنی 600 سال تھی، اور اس کی عمر جب 600 سال اور 2 مہینے کی ہے، ٹھیک اس کے بعد اس کی 17ویں تاریخ کو، ٹھیک ہے، اس کی 17ویں تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی، اور 40 دن اور 40 رات زمین پر بارش ہوتی رہی۔ اسی روز نوح اور نوح کے بیٹے سیم اور حام اور یافت اور نوح کی بیوی اور اس کے بیٹوں کے 3 بیویاں اور اس کے بیٹوں کی 3 بیویاں اور ہر قسم کا جانور اور ہر قسم کا چوپایا اور ہر قسم کا زمین پر رینگنے والا جاندار اور ہر قسم کا پرندہ اور ہر قسم کی چڑیا، یہ سب کشتی میں داخل ہوئے، یعنی کشتی میں سوار ہوئے، اور جو زندگی کا دم رکھتے تھے، یعنی جن کے اندر روح تھی،
जिन के अंदर जिंदगी थी रखते हैं, उनमें से 2 कश्ती में नूह के पास आए, और जो अंदर आए वो जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था सब जानवरों के नर और मादा थे। ठीक है, यानी जैसे इंसान की नस्ल है, इंसान में एक मर्द और एक औरत है, इसी तरह जानवर में एक मर्द एक मादा है और एक नर है, यानी उनमें भी एक लेडीज और जेंट्स होते हैं। ठीक है, तब खुदावन ने उसको बाहर से बंद कर दिया, और 40 दिन तक जमीन पर तूफान रहा और पानी बढ़ा, और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया। किसने? तूफान ने। जब तूफान आया तो उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया। सो कश्ती जमीन पर से उठ गई और पानी जमीन पर चढ़ता ही गया, यानी पानी बढ़ता गया और कश्ती ऊपर उठती गई। ठीक है, और बहुत बढ़ा, यानी पानी बहुत बढ़ गया और कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही। ठीक है, और पानी जमीन पर बहुत ही ज्यादा चढ़ा, यानी बहुत ज्यादा बढ़ गया जमीन पर, और सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं, यानी जो आज आप पढ़ते हैं K2 पहाड़, ये वो जो जितने भी आज दुनिया में बड़े पहाड़ हैं, ये सब उस वक्त छुप गए थे। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा कि जो दुनिया में है छुप गए, पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा, यानी जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है ना, लगा लो उससे भी 15 हाथ ऊपर पानी और चढ़ा। ठीक है, और पहाड़ डूब गए, और सब जानवर जो जमीन पर चलते थे, परिंदे और चौपाए और जंगली जानवर और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए। यानी जो सिर्फ नूह और नूह के साथ कश्ती में सवार थे, सिर्फ वही लोग जिंदा रहे, बाकी सब जो दुनिया में था, जानवर क्या इंसान क्या, सबका सब खत्म हो गया। खुदा ने खत्म कर दिया, जमीन पर से उनका नामो निशान मिटा दिया, क्योंकि जमीन के सोते भी फट निकले थे उस वक्त, आसमान की खिड़कियां खुल गई थी। ठीक है, खुदा ने उनका नामो निशान मिटा दिया, और सिर्फ जिंदा वही थे जो आज दुनिया में जानवर जिंदा है। उस वक्त उनकी नस्लों में से नर और मादा, यानी जो पाक थे उनमें से 7 नर और मादा, और जो नापाक थे, जो पाक नहीं थे, उनमें से 2 नर और मादा, वो नूह के साथ कश्ती में सवार थे। और हम ये भी आगे पढ़ेंगे कि पाक जानवर कौन से और नापाक जानवर कौन से। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। और खुशकी के सब जानदार जिनके नथनों में जिंदगी का दम था मर गए, यानी जो जमीन पर उस वक्त जानवर थे सारे खत्म हो गए थे, सारे इंसान, हर चीज खत्म हो गई थी जमीन की, बल्कि हर जानदार शायद जो रोए जमीन पर थी मर मिटी, यानी मर गया था इंसान भी और जानवर भी। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाला जानदार, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब जमीन पर से मर मिटे, फकत एक नूह बाकी बचा, या वो जो उसके साथ कश्ती में थे, और पानी जमीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, आमीन। देखो, आज हमने पढ़ा कि दुनिया में जो पहली क़यामत आई है, ठीक है, वो कैसे आई है, वो पानी की क़यामत आई है। और हम आगे भी पढ़ेंगे कि खुदावन जब पहली क़यामत लेकर आए तो इसके बाद खुदावन ने क्या फैसला किया। और अक्सर जो हम देखते हैं आसमान में रैम्बो जो बनता है, जिसे हम रैम्बो कहते हैं, धनक कहते हैं उर्दू में, उसका क्या मकसद है? वो खुदावन की कमान है, और उसके अक्सर बारिश के बाद बनने का क्या मकसद है, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। और हमने एक और बात कि हमने आज पढ़ा है कि जमीन पर जो पहली क़यामत आई थी, जमीन पर से हर जानदार खत्म हो गया था, क्या इंसान क्या हैवान, सिर्फ जिंदा वही बचा था जिसे खुदावंद ने चुना, यानी नूह, उसकी बीवी, उसके बेटे और उसके बेटों की बीवियां, और हर वो जानदार जो उसके साथ कश्ती में सवार था, सिर्फ वो बचे थे। क्योंकि कश्ती में सिर्फ, पूरी दुनिया में उस वक्त सिर्फ वो कश्ती थी, और कश्ती के अंदर नूह और उसका खानदान और वो जानवर थे जिनको खुदावंद ने चुना था। बस बाकी सारी जमीन खत्म हो गई थी। जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, ठीक है, उससे भी 15 हाथ ऊपर पानी चढ़ गया था। ठीक है, और इसके बाद आगे जो हुआ है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और आज हमने पढ़ा है कि क़यामत, जो पहली क़यामत आई वो किस तरह आई। आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। आमीन।